Hello. Hello, my dear students. How are you? I hope you are all well. I am fine too. I welcome you to my class. I am Nirmal Samdradas, assistant teacher at Classroom High School, Begumganj, Noakhali. Dear students, today I am going to take class 8. Today I am going to English first pair class for class 8. Now, my dear students, what do you see in the picture? Do you see anything in the picture? Yes, we can see some trees in the picture. In the next picture, what are they doing? What are they doing? They are planting trees. What is the man in the picture doing? He is cutting hair. You see, a man is cutting hair. In this picture, we see a man. He is Kartik Pramanik. He is a nature lover. He is a barber by profession, or he is a hairdresser by profession. His passion is to plant trees. He started planting trees when he was only 10 years old. At present, he is 63 years old. Many of the trees are now 35 to 40 years old. Many of the trees are 35 to 40 years old. So, our today's lesson is a man who loves trees. Unit 5, lesson 4. By the end of the lesson, you will be able to tell the meaning of some new words, ask and answer questions, listen for information, write a short paragraph, etc. Dear students, before going to read the text, you may find some new words. I will discuss them and you will be able to learn their meaning. The first word is gigantic. Gigantic means large. বাংলায় বলে বিশাল। পরবর্তী শব্দটি হচ্ছে হেয়ার ড্রেসার। হেয়ার ড্রেসার মিন্স বারবার। দ্যাট ইজ বাংলায় বলে নাপিত।
পরবর্তী শব্দটি হচ্ছে স্যাপলিং। স্যাপলিং হলো, দেখো তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ স্পষ্ট, এটা হলো চারা গাছ। স্যাপলিং মিন্স ইয়াং ট্রি, যাকে আমরা বাংলা বলি চারা গাছ। Next sentence, next word is nature. Nature means creation. বাংলা যাকে আমরা বলি প্রকৃতি। Dear students, now we'll read the text. We can use two ways to read the text. One is loudly and the other is silently. Open your books and listen to me. I am reading the text loudly. For your better understanding, I will translate the text in Bangla. So, open your books. I am reading the text. Kartik Puramani. At the farthest corner of Bangladesh, there is a village called Tarapur. বাংলা হচ্ছে বাংলাদেশের সুদূরতম কোণে তারাপুর নামে একটি গ্রাম আছে। In this village there lives a man named Kartik Puramani. এই গ্রামে কার্তিক পুরামানিক নামক একজন লোক বাস করেন। He is a hairdresser by profession but a nature lover in heart. তিনি পেশায় একজন নাপিত। হেয়ার ড্রেসার মানে বারবার বা নাপিত। তিনি পেশায় একজন নাপিত, কিন্তু অন্তরে তিনি একজন প্রকৃতি প্রেমিক। নেচার লাভার মিন্স প্রকৃতি প্রেমিক। His passion is to plant saplings which grow into gigantic trees. তার পেশন মানে আগ্রহ বা অনুরাগ হচ্ছে গাছ রোপণ বা বৃক্ষরোপণ। which grow into gigantic trees, যেগুলো বিশাল গাছে রূপান্তরিত হয় বা পরিণত হয়। He started planting trees when he was only 10 years old. তিনি গাছ রোপণ শুরু করে দিয়েছিলেন যখন তার বয়স ছিল মাত্র 10 বছর। He remembers what his father once told him. My son, you can earn blessings of God by planting trees. তিনি স্মরণ করতে পারেন বা তিনি স্মরণ করেন একদা তার বাবা তাকে কি বলেছিলেন, পুত্র আমার, you can earn blessings of God by planting trees. গাছ রোপণ করে তুমি স্রষ্টার আশীর্বাদ বা দোয়া পেতে পারো। এই কথাতে ছিল কার্তিক পুরামানিকের প্রতি তার বাবার উপদেশ। তিনি কি উপদেশ দিয়েছিলেন? গাছ রোপণ করে স্রষ্টার বা আল্লাহর দোয়া বা আশীর্বাদ পেতে পারো। এই কথাটা বলেছিলেন কার্তিক পুরামানিকের বাবা কার্তিক পুরামানিককে। At present he is 63 years old. বর্তমানে তার বয়স 63 বছর। He has planted hundreds of trees in his village. তিনি তার গ্রামে শত শত গাছ রোপণ করেছিলেন। Many of the trees are now 35 to 40 years old. গাছগুলোর অনেকগুলোর বয়স এখন 35 থেকে 40। গাছগুলোর অনেকগুলোর বয়স এখন 35 থেকে 40। My dear students, একটু লক্ষ্য করে এখানে কিছু আরো শব্দ আছে, আমরা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। প্রফেশন মানে পেশা। নেচার লাভার হচ্ছে প্রকৃতি প্রেমিক, তিনি প্রকৃতিকে ভালোবাসেন। হার্ট হলো হৃদয়, পেশন আগ্রহ বা অনুরাগ। আমরা আগেও কিছু শব্দ বলেছিলাম, কিছু শব্দ অর্থ বলেছিলাম, তার বাইরে এগুলা। রিমেম্বার মনে করা বা স্মরণ করা। নেভার কখনো না। ফরগেট ভুলে যাওয়া। ফরগেটের ফার্স্ট টেন্স হলো ফরগট আর ফার্স্ট পার্টিসিপল হলো ফরগটেন। এটা হলো ফার্স্ট পার্টিসিপল। ফরগেটের ফার্স্ট পার্টিসিপল হলো ফরগটেন। আর একটা জিনিস যেমন 100 মানে শত।
কিন্তু যখন বলা হয় হান্ড্রেডস, যখন একটা এর যোগ করা হয় তখন সেটা আর শততে থাকে না, তখন শত শত মানে অসংখ্য। হান্ড্রেডস অফ ট্রিজ মানে শত শত গাছ। Now make 4 sentences with the following words. This is আমরা 4টা শব্দ দেখতে পারবো, সেই শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করবে। মেক সেন্টেন্স মানে বাক্য রচনা করা বা বাক্য তৈরি করা। প্রথম শব্দটি হচ্ছে জাইগান্টিক। জাইগান্টিক বাংলা তো জানি আমরা বিশাল বা বড়। যেমন তুমি বলতে পারো বাক্য রচনা করবে, জাইগান্টিক শব্দটা কিন্তু তোমার বাক্য রচনার মধ্যে থাকতে হবে। বলতে পারি এইভাবে, দেয়ার ইজ এ জাইগান্টিক ট্রি ইন ফ্রন্ট অফ মাই হাউস। আমার ঘরের সামনে একটি বিশাল গাছ আছে। এই বাক্য রচনাটা হয়ে গেল। অর্থাৎ যে বাক্যটা বললাম সেই বাক্যের মধ্যে আমার জাইগান্টিক শব্দটি থাকতে হবে। নেক্সট ওয়ার্ড বা শব্দটি হচ্ছে স্যাপলিং। অর্থ তো জানি, ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি, ইতিপূর্বে স্যাপলিং অর্থ হচ্ছে চারা গাছ। বাংলা যদি আমরা বলি আমাদের সবাই চারা গাছ রোপণ করা উচিত বা চারা রোপণ করা উচিত বা সবাই চারা রোপণ করা উচিত, এভরিবডি শুড প্ল্যান্ট স্যাপলিং, সবাইকে চারা রোপণ করা উচিত। স্যাপলিং শব্দটা আছে আমার বাক্যের মধ্যে। পরবর্তী শব্দটি হচ্ছে নেচার। নেচার মানে তো কি প্রকৃতি বা নিসর্গ। যেমন আমরা কার্তিক প্রামাণিকের কথা জেনেছি, হি ওয়াজ এ নেচার লাভার। দ্যাট ইজ কার্তিক প্রামাণিক ওয়াজ এ নেচার ইজ এ নেচার লাভার। কার্তিক প্রামাণিক একজন প্রকৃতি প্রেমী। পরবর্তী শব্দটি হচ্ছে হেয়ার ড্রেসার। হেয়ার ড্রেসার মিন্স নাপিত বা বারবার। বারবার কি করে, যেমন তোমরা সেলুনে দেখবে চুল কাটে, হেয়ার ড্রেসারের কাজ হলো ওটা, চুল কাটা, নাপিত যাকে বলি আমরা। যেমন আমাদের এখানে আলোচ্য অংশে কার্তিক প্রামাণিকের কথা বলা হয়েছে। কার্তিক প্রামাণিক ওয়াজ এ ইজ এ বারবার অথবা হেয়ার ড্রেসার। আমাদের শব্দটি হচ্ছে হেয়ার ড্রেসার। সুতরাং আমরা আমাদেরকে অবশ্যই বলতে হবে কার্তিক প্রামাণিক ইজ এ হেয়ার ড্রেসার। কার্তিক প্রামাণিক একজন নাপিত। My dear students, now read the text silently and try to answer the following questions. Question number 1. Who is Kartik Puramanik? Kartik Puramanik কে ছিলেন? তখন উত্তরটা আমরা জানি, কার্তিক প্রামাণিক ইজ এ নেচার লাভার, হি ইজ এ হেয়ার ড্রেসার বাই প্রফেশন, হি লিভস ইন তারাপুর। অনেকভাবে বলা যায়। কার্তিক প্রামাণিক একজন প্রকৃতি প্রেমী, তিনি তারাপুরে বাস করেন, তিনি একজন নাপিত। Why did he plant trees? Next প্রশ্ন, তিনি কেন বৃক্ষরোপণ করতেন অথবা কেন গাছ রোপণ করতেন? His father advised him to plant trees, so he planted trees. তার বাবা তাকে বলেছিলেন গাছ রোপণ করার জন্য, আর সেজন্যই তিনি গাছ রোপণ করতেন। আমরা টেক্সটে পড়েছি, পুত্র আমার তুমি শশা আশীর্বাদ বা দোয়া পেতে পারো বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে। এই উপদেশটাই কার্তিক প্রামাণিককে উদ্বুদ্ধ করেছিল গাছ রোপণ করতে। তো উত্তরটা হবে, why did he plant trees? তিনি কেন গাছ রোপণ করতেন? His father advised him to plant trees for this reason, অথবা so he planted trees. Next প্রশ্ন, how do you understand that he is a nature lover? তুমি কিভাবে বুঝতে পারো বা কিভাবে জানতে পারো যে তিনি একজন প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেন? এটা সহজ একটা উত্তর। আমরা বাংলা এইভাবে বলতে পারি, তার আগ্রহ ছিল বা তার অনুরাগ ছিল গাছ রোপণ। আর এই আগ্রহ বা অনুরাগের মাধ্যম থেকে আমরা বুঝতে পারি তিনি একজন প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেন। তো প্রশ্নের উত্তরটা হবে, how do you understand that he is a nature lover? উত্তরটা হবে, his passion is to plant trees.
His passion is to plant trees. And this passion proves that he is a nature lover. এই প্যাশনটা এই আঁকাটাই প্রমাণ করে যে তিনি প্রকৃতি প্রেমী। The next question, next and the last question, how old is he? তার বয়স কত? অর্থাৎ কার্তিক পোড়ামানিকের বয়স কত? We know he is 63 years old. আমরা জানি তিনি তার বয়স 63 বছর, অর্থাৎ কার্তিক পোড়ামানিক 63 বছরের বয়সের অধিকারী লোক। উত্তরটা হবে he is 63 years old. So my dear students, we are about at the end of our lesson today. Now here is a homework for you. There is a paragraph for you. The name of the paragraph is tree plantation, and this is your homework. For this paragraph, you can use some clues. That is, what do we mean by tree plantation? Why are trees important? What months are suitable for planting trees? What do we get from trees, etc., etc. With these clues, you will write this paragraph. The name of the paragraph is tree plantation. So, my students, thanks to all. We'll meet again next class.